Jai Ram Jai Ram Om Ram Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om 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 Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om 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 Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om 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 Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om 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 Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Om Shri Ram Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram
ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम ओम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय श्री संतम रघुनाथ सदकोटि प्रविष्टरम लेखेतुम शरण पुंसामात्मनाशनम राम राजोनि सदा विवेके राम नमः संवदे रामे रामहतानुशाकर्तु रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परानं परतरं राम सदा स्मृत्यं राम चित्तलय सदा भवतु राम नामोत्तर श्रीराम श्यामल कोमलांगं सीता समालोकितं भागं वामपाणि सायकचारुचापं नमामि रामं रघुनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुनाथं कारुण्यरूपं करुणासुरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं निर्मतामृतं स्वातात्मजं मानवात्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुंडली चंद्र भगवान श्री गणेशाय नमः श्री सर्व सद्गुरु रामचंद्राय नमः राजा पाये राष्ट्र सकळ तव पिटले द्वंद्व दुःख दुष्काळ पाहिला सर्वत्र सुकाळ फळते सफळ वृक्षधारी रामचंद्र आता ते आपण ऐकलं आहे राजा स्वर्गावरून खाली आला दिसत राजा पाहिलं तर सगळा सुकाळ झाला भरपूर पाऊस पडला भरपूर फळं झाडं आले पिकं आलेले कारण त्याचं असं होतं बरेच दिवस इंद्रावण ठेवून घेतला होता तिकडं स्वर्गावर त्याच्यामुळं राजाला हे माहित होतं पृथ्वी सुखमय झाली का ज्याप्रमाणे जनगण मन अधिनायकते भारत भाग्यदाता हे तुम्ही सगळं त्याच बघून घ्या अशाप्रमाणे सगळे जगातले लोक सुख झाले दिसते आणि आनंद झाला प्रजासानंद निर्भर गोधना आनंद थोर अग्निहोत्रे गरोगर या काळामध्ये गायी भरपूर कुत्तेत होत्या ब्राह्मण आहुती देत होते
आणि अग्निहोत्री ब्राह्मण कसा म्हणायचा तुम्हाला माहिती असेल तरी सांगतो. अग्नी आपल्या घरात इजू द्यायचा नाही, त्याच अग्नीवर स्वयंपाक करायचा. दुसऱ्या दिवशी तो जो अग्नी ठेवायचा त्याला अग्निहोत्री म्हणतात. अशा प्रकारचे सगळे लोक झाले राजाला पाहिजे. पृथ्वी धनधान्य परिपूर्ण कोणा नाही दुःख धन्य घरोघरी वेदाय धन हरि कीर्तन हरि भक्ती. देवाची भक्ती केली होती त्या लोकांना. तिथे काय सांगितलं आहे तर हरिभक्ती भगवान परमात्म्याची भक्ती केली भरपूर असताना त्यांचं असताना पिकत असं आपल्याला सांगतात. भूतळा राघव या राजा वैकुंठीचे वैभव पुढे धाडले सर्व हे शोभा पूर्व अयोध्येशी. वैकुंठावरून सगळ्या कष्टाच्या आत असलेलं वैभव वैकुंठ रामराया पृथ्वी राजा ते चालेचे ते वैभव सांगतात. राजा असणारा एका राज्याचा असतो हे जगाचे राजे होते म्हणून त्यांना जन्माला यायचं होतं आणि त्यांच्या अगोदर सगळं वैभव आलं होतं. राजा शोभे सिंहासनी आती आला राजभुवनी आनंद माये तुझोनी तव सर्वाहुनी आला. काय दसरा काय सिंहासनावरती बसला आनंद सगळ्यात चौकड मग आनंद मागे ना लागला. अशा प्रकारचे झाल्यानंतर काय झालं. नमन केले रायासी इंद्रिय पाठवले तुम्हा पाशी कायानुद्रामासी जागृत कायासी वेरावे. इंद्रानं काही लोक पाठवले. राजा दशरथ राजाला नमस्कार घातला सांगितलं राज सरकार आम्हाला इंद्रानं पाठवले काहीतरी काम सांगा आम्हाला. कोण म्हणजे ते इंद्राचं जे लोक होते. राजा म्हणे अक्षराशी प्रलोभनी आणावे ऋषी शृंगासी कळून घ्यावे भगंडासी अचूक कार्यासी साधावे. कोण पाठवले होते इंद्रानं. अप्सरा देवांगना तिलोत्तमा घरताची दोन महाराजांना सांगा घरताची तिला रोज घरताची म्हणजे तुपाला नाव आहे. तिला रोज शेरवर तूप लागत होतो घरताची अप्सरा. अशा देवांना पाठल्या होत्या आणि त्यांनी नमस्कार घातला असतो राजाला. दशरथ राजा नमस्कार घातलं विचारलं सांगा काम आम्हाला. दशरथ राजाने सांगितलं विभांडक ऋषीचा मुलगा वृक्ष सरंग त्याला भरून आणा पण त्या विभांडकाला पळू देऊ नका असं दशरथ राजाने सांगितलं. विभांडक गेला ठाणासी एकला वृक्ष शृंग कुंभेशी प्रमदा पातल्या तपाशी अहंभावेशी उद्यत्र. आणि इंद्रने पाठवल्या सुंदर स्त्रिया होत्या त्या काहीतरी आमच्यासारख्या होत्या का ज्यावेळेस आल्या तर विभांडक तपश्चर्याला गेला. एका वनामध्ये झोपडीमध्ये एकटेच होते सरंग ऋषी आणि त्यांनी सुंदर असा नक्की थकून त्यांच्या पाहिल्या सरंग ऋषी. त्यांनी स्त्रिया पाहिल्याच नव्हत्या कधी. ज्यासी एकताची दृष्टी दृश्य शृंगे सांडली पूर्ण पर्णकुटी होता डोळ्या डोळे भेटी फुले उठा उठी मृत भाती. गंमत असताना बघा त्या देवांगणाला ऋषी सरंगानं पाहिल्यानंतर एकामेकाच्या डोळ्याचे डोळे भेट झाले आणि हे ऋषी सरंग पळून गेले होते. त्यांनी स्त्रिया पाहिल्याच नव्हत्या आजपर्यंत कधीच. अशा प्रकारचा असणारा प्रकार झाला. ऐका पुढे. मुख मुरडी मातीकडे परतणी पाहे तयाकडे सवेग पाहून कळे पुढे राहो राहो ते शत्रानी. आता ऋषी सरंग म्हणजे हरणाचं त्यांना नुसते सिंग होते. सगळा देह माणसाचा होता. ते झोपडीच्या बाहेर पळाले त्या मुलीला पाहिल्यानंतर पण पुन्हा पुन्हा पाहून वेळ मारू करून त्यांनी त्या मुली कधीच पाहिल्या नव्हत्या. आणि मग काय झालं काय दोन्ही पाया दृष्टी मा कैसे होईल भेटी बोलण्याच्या कंटऱ्या गोष्टी ना थोडी दृष्टी मृतभारी. तुम्ही जो इंद्रिय आवडताना त्या इंद्रियाला जास्त खावं लागेल. आपण म्हणायचं आपल्याला बघायचंच नाही हटकून बघणार. डोळे
बघणार ते जाऊ लागलं महाल पुन्हा पुन्हा पवार करून इंद्रायण पाटील मध्ये होत्या आणि जाताना थांबू लागले पुन्हा पुन्हा पवार महाल झाली भांडणाची वेळ रमता गेला सकळ ऋष्य शृंग हाती विकळ आला काळ दुर्गेश. आता ही गंमत कशी बघा या इंद्रानं पाठवले देवांना सर्व माहिती होती. ऋषी सरकाचे वडील उदांड पोचले ते तपश्चर्या गेले त्यांची तपश्चर्या संपून येण्याची वेळ ह्यानी निघून आली आणि ती आल्यानंतर यांना काय दिसले नाही कोणाला विवाह दिसला त्या मुली दिसल्या नाही मुली निघून गेल्या पण ऋषी सरकाला किचकट लागली त्यांना ते ध्यान विसरले देवाचं ध्यान विसरले तपश्चर्या विसरले आणि त्या मुलीचं ध्यान लागलं कोणाला ऋषी सरकार करिता पितयाचे सेवेसी चाटविती मानसी कैशाले होते तापसी आती वाळे ऋषीश्वर. काय झालं बघा वडिलांची सेवा करत होते सरळ ती सेवा करताना समोर मनामध्ये त्याग मूर्ती सारख्या सतत मनामध्ये तळमळ लागून गेली त्यांना काय वाटलं कोण ऋषी असते त्यांना माहिती नाही स्त्रियाची जात कोण ऋषी असते बाबा त्या स्त्रियांना ते ऋषी म्हणू लागले. पिता पुषे कुटासी आद तुझी कथा मानसी तो म्हणे आले होते तापसी तुमचे भेटीशी आती साधू. गमत असे लोकांच्या मनामध्ये काय कळत मग ते तो मुलगाच होता रंगरसिया विवाहानंतर आज तुझ्या मनामध्ये काहीतरी आहे तो का असा चिंता करतो त्यांनी खरं सांगितलं म्हणजे तुमच्या भेटीला फार मोठा एक तपस्वी असतात त्याला काय माहिती स्त्रिया होत्या स्त्रिया ही जातच त्यांना माहिती नाही. पुढे काय झालं त्यांच्या जटासी मवाळी मनोहर सोजळी मद पडता तात्काळी अदृश्य ते वेळी ते झाले. एवढ्या सुंदर ऋषी होते ते त्यांच्या शरीराकडे पाहिलं की माझं मन सारखं रवून गेलं असं वडिलांना सांगू लागलं. मी त्यांच्याकडे पाहता पाहता त्या पळून गेले ते ऋषी कुणीकडे गेले काय गेले म्हणून मला चिंता वाटते असं बापाला सांगितलं. मी न घे त्यांचे दर्शन येते केले पलायन क्षण क्षणा होया कवन उद्योगी पूर्ण त्यांचे माझ्या मनामध्ये उद्योग झाला क्षणा क्षणा त्यांची आठवण होती मी त्यांच्या पाया पडलो नाही त्यांना वाटलं ऋषीचे काही काय म्हणले दुसरं माझ्या मनात त्या ऋषीचे मी दर्शन सुद्धा घेतलं नाही असं बापाला म्हणजे पुरुषाला म्हणू लागलं. हे ऋण सांगायची गोष्टी त्याची लागली आवडी होती तेव्हा होईल त्याची भेटी जीवी चटपटी मोठी लागली. लाचावले म्हणून लागली शेरकोडी जीवेने ते सोडी आयसे झाले हे प्रमाण बरोबर असतं म्हणजे सारखं मला त्यांचं ध्यान लागलं काय करावं असं त्या वडिलाला म्हणून लागलं. त्यांची मागणी होय आयशी करिता तळमळ त्यांची मागणी होय जरी भेटली तरी त्याशी पुह्य गोष्टी हृदयावळ वैसरी मोठी किंवा एवढी आवड लागली त्या ऋषीश्वराला त्या पाटील त्यांची भेट पुन्हा जर झाली तर सगळं विचारून म्हणले असं बाबा त्यांना स्त्रियांची जातच माहिती नव्हती सगळं विचारून म्हणले तुम्ही कुठाले ऋषी तपश्चर्याचं सगळं विचारे असं बापाला सांगतो. आयशे करिता तळमळ तव झाला प्राप्त काळ विभांड काळ शिळ गेला तळमळ केली सकाळ झाली विभांड पस्ती तपश्चर्या निघून गेले. पुढे काय झालं एकाकी पुत्र पूर्ण कुटी देखोनी प्रमदा आल्या उठा कुटी राशी देखोनी दृष्टी करती गोष्टी सांशक. एकटा मुलगा त्या झोपडीमध्ये आहे हे त्यांना माहिती झालं लगेच आले पाठवलेल्या मुली आल्या त्यांच्या बरोबर सरळ उभा राहिल्या समोर आणि बोलू लागल्या काय म्हणतात धैर्य धरून उभा राहते मृग स्वभावे मागे चवके
आवडेचे निभावे मुडके सवेची फळते तजबजीरा. आता त्याला सभा हरणाचा होता. हरण फार कपड असतं बघा. उड्या मारीत जायचं आणि पुन्हा आपल्या सगळ्याला माहिती हरणाचं. आता हरणाला सांगायची गरज नाही. हरण लांब सगळे मारू हातात शेतकरी आपल्या महाराष्ट्रापर्यंत आला. हे सगळ्यांना माहिती. तसंच झालं. भांडपशी पळत जावं लागले. पुन्हा मारू फिरत पाहावं लागलं. कोण श्रंग ऋषी. मी भांडप म्हणलो. आता हे होतंय बघा असं. हे आला मग कोण वेळाला या शरीराच्या वेळाला एखाद्या वेळेस 10 रुपयाला म्हणजे 10 रुपये म्हणून अशी अवस्था होती. तर ते श्रंग ऋषी महाग पाहावं लागलं आणि पुन्हा उड्या मारू लागले. पुन्हा पुढे जावं लागले. पुन्हा त्या मुलीकडे पाहावं लागले. नाद संचरणा श्रवणा मोहपदरांत करणा गमना गमना सरला. आणि त्यांनी काय नव्हतं बरोबर. विना पेटी सुंदर अशा प्रकारचं वाद्य आणि त्यांनी विना स्वरामध्ये आणि संस्कार सुरू केला. एवढा मोह झाला त्या सर्व ऋषीला बघायचं काम नाही. ऐका घंटा पाळीचा मधुर नागे मृग मानसा गुणवनिया याडी भाषा ऐशी दशा पावला. इथं काय दिलं घंटा पारधी म्हणजे पारधी हरण धरायला असा सुंदर गायन करत असतो. वाद्यावेळी हरणाला काय फार आवडतं. तुम्हाला गोष्ट सांगायची झाली ना लांबून घेत नाही काय नाही. एक माणूस कुठंतरी गेला आपल्या संसार कमी म्हणून पैसे कमावला. पैसे कमी दिले त्यांनी फक्त सांगतो. वापस आला तर त्याची बायको एवढी सुंदर होती की तिला गाय येते आणि त्या हरणाला गाय आवडायची आणि रोज संध्याकाळी तिला विना घ्यायचा गायन करायला सुरुवात करायची. फ्री त्या बाई आणि पैसे घेऊन आला. आपली बायको गायन करणार तू काहीतरी माहिती वागायची. मृग हरिण आला कस्तरी मृग आणि गायन त्याने काय केलं त्या चौकाच्या वाड्यामध्ये आणि इतर गायन करतो त्यांनी तोळावर कस्तुरीच्या निघून घ्या. हरिण त्या माणसाला वाटलं कोणीतरी भोंगडी पांघरून आलं. आपली बायको वाईट वागायला लागली. त्याने आणलं होतं की कोण येताना खूप धन आणलं होतं आणि जवळ बंदूक आणलं होतं. मला आता थांबू. पुन्हा गेला दुसरीकडं एक मुक्काम केला आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी लवकर जा आला की तिनं आता कस्तुरीचा भाव तुम्हाला माहिती नाही असेल किंवा नसेल. सोन्यापेक्षा जास्त भाव असतो प्युअर कस्तुरीचा. आता ती एक तोळावर कस्तुरी म्हणजे किती किंमती झाली. त्या बाईने श्रीमंत बाई झाली. तुला माहितीच नाही आपल्या कधी आली पण त्यांनी संध्याकाळी पुन्हा अजून ते हरण घेणं घेतला गायन करावे. ते हरण आलं कस्तुरी टाकायसाठी तुम्हाला कोणते घोंगडी पांघरून आलं. त्यांनी नियम धरला आणि बंदूक मारली गोळी मारली त्या हरणाला. हरण खाली पाडला. हरणानं काय वाटत कुठे हरणाला बाई माझा जीव जरी गेला तर तुझं गाय चालू राहील. त्याच्याबद्दल एक श्लोक आहे बघा तुम्हाला पाठन करणार. तर एवढं गायन आवडता हे नाव मस्त गुरुजी हे गणपती गायन करायला सगळे हरण पाणी टाकले होते असं लोकांना जाऊ द्या. अशा प्रकारचं झालं. त्यांना एवढा छंद राहिला श्रंग ऋषीला. त्यांनी सुंदर गायन करायला सुरुवात केली. मग ते हळूहळू झोपेकडे यायला लागले. चौकारणी कर्णकुटी उचलून घाटी प्रमदा लक्षोणी दृष्टी मान त्याची कंठी घाट आणि टव करून बघू लागले श्रंग ऋषी. जवळ जवळ आले आणि त्यांनी त्या स्त्रियांच्या मानावर मान टाकला. अशा प्रकारचा प्रकार झाला. मृगाचा स्वभाव पूर्ण हवे नादाधीन जवळ ऐकले गायन तव आपण नागराला सगळा अनुभव आहे. हरणाचा स्वभावच असा आहे. गायन ऐकायचं सुंदर गावला त्या दरबारामध्ये अनुभव आणि श्रीरंग ऋषी गायन ऐकण्यामध्ये तल्लीन झाले. कोण तुमचे वस्तीचे ठाण कोणाचे आगमन तुमचे दैवेचा कोण गंडे जाती तीक्ष्ण दिसतात. मग त्यांना विचारायला सुरुवात केली तुम्ही कोण आहे कुठले ऋषी काय असं सगळं विचारायला लागतं. कोण ते श्रीरंग ऋषी.
तुझे माता शृंग कृष्ण तुझा ऋषे शृंगार अभिधान आमचे हृदय गंडे तीक्ष्ण गंड ऋषिदान आम्हाची म्हणते सगळ्या बाया अजून पाठीला मंडळात तुझ्या डोक्यावर सिस्टिंग तशाच आम्ही म्हणजे आम्ही गंडर नावाचे ऋषी असं त्या बाया म्हणल्या आमचे रतीर मनठान चाक पाय धीर जीवन म्हणून करावी ती रसपान देती चुंबन द्वारा आणि त्या सगळ्या त्याला रस देऊ लागल्या त्याचे मुखे घेऊ लागल्या त्या स्त्रिया आमचे सर्वांग सिद्ध अनुष्ठान आमच्या गंडाचे स्पर्शन करिता सुख समाधान म्हणून या लिंगनाच्या देती आणि सुंदर असे त्याला भरू लागल्या त्या स्त्रिया श्रीगण ऋषीला त्यासाठी एवढं का तुकडा केला त्यांनी नुसतं राजा दशरथाने सांगितलं होतं श्रीगण ऋषीला भरून आणा बघा अरण्यात होता श्रीगण ऋषी आणि थट्टा गेली त्याचे पाशी भरून आणला आणि ते बरे नाही ठरतात मोठं भावडे आमचे वनिता फळपाडू म्हणून देती सागरेची दारू हे वनिना ह्या सरवाळू अति दुर्वाळू आणि चांगले पदार्थ आले ते करून साखरेचे गोड गोड असे लाडू खाल्लेली तुम्हाला काय खायला मिळतं म्हणजे या वनामध्ये खा आणि त्यांनी भोजलं का ही आमची समाज मुद्रा बागीची प्रत्यासनी वैशिला वशवर्ती तयार आणि भरून गेले सर्व ऋषी वश झाले त्यांच्या मनाला पुढे काय झालं विसरला आश्रमस्थिती विसरला आपली गती यावे वर्तोनी मागती हे विसरला सगळं विसरून गेले ते रंग ऋषी काहीच भान राहिलं नाही त्यांना वापस फिरावा सेवा करावा देवाचं ध्यान करावं काहीच राहिलं नाही विसरला संध्या स्नान विसरला अनुष्ठान विसरला जप ध्यान गमन विसरला सगळं विसरून गेले संध्या करायची देव धर्म करायचा जप करायचा तप करायचा सगळं विसरून गेले विसरला स्थिती गती विसरला प्राप्ती अप्राप्ती विसरला पितृभक्ती मूर्ती आणि जशा त्या इंद्रायण पाटील आम्हाला सांगतात तसं वागू लागला सगळं विसरून गेले बापाची भक्ती विसरून गेला ऋषीला काहीच राहिलं नाही ज्ञान एवढे भरून गेले विसरण्याकडे काय बघा तुम्ही आम्ही सगळं करू शकते आपण आईची सेवा विसरतो बापाची सेवा देवाची सेवा सगळं विसरतो विसरला निज अवस्था विसरला निज स्वार्था विसरला तो निज पिता स्त्रिया तत्वता वश केलं त्या स्त्रियानं वश केलं बाप विसरला देव धर्म विसरला सगळं विसरला वेदाय ध्यान विसरला शास्त्र पठन विसरला मी तो कोण स्त्रियाधीन तो झाला स्त्रियाच्या स्वाधीन झाले मी कोण आहे ही कोण आहे आता करावा विचार आपण कोण आहे हे सुद्धा विसरला आता याच्याबद्दल खूप होत आहे आपण देवाचा अंश पण आपण देव म्हणतो का अरे आपल्या हृदयात देव आहे म्हणून आपण जिवंत आहे पण आपण देवाला विसरलो तसं झालं सर्व क्षणार्ध वनवासी होय वशवती जे नित्य सेवती त्याची निर्गती कशी सांगतात एक क्षणवर स्त्रियाची संगती आली कुणाला श्रंगऋषीला त्यांचं एवढं भान गेलं आणि सतत आपल्या सर्व स्त्रिया येतात नाकाराचं उमेदवार काही तुम्ही आम्ही स्त्रियाच्या संगतीत जीवनभर पण आपली काय गती झाली त्यांची गती अशी झाली सिद्धी तुमची आमची गती काय होईल असं नाकारा म्हणतात स्त्रिया वश केले वनवासी स्त्रिया केले किंकर ग्रामवासी अपवंशात स्त्रियापाशी घात मुक्तीची त्रिसंगी ज्याला स्त्रीचा संग लागला त्यांनी असताना सगळं विसरायचं विसरतातच एकीकडे असं आहे कबीर महाराज काय म्हणतात नारी निंदा मत करो नारी रतन की खान नारी से ही पैदा हुए भीष्म राम हनुमान महाराष्ट्राच्या पोटावर आले स्त्रियाच्या पोटावर आले रामचंद्र प्रभूच्या पोटावर आले स्त्रीच्या पोटावर आले पण आपण स्त्रीला त्या भावनेनं पाहिलं तर भीष्माचार्यानं हनुमंतरायानं
रान रान कोणते भान पाहिलं सगळ्या जगामध्ये असणाऱ्या माझ्या माता असं पाहिलं म्हणून त्यांची निंदा करायचं नाही अशा प्रकारचं वर्णन आहे. स्त्रियाचे दर्शन स्पर्शन स्त्रियाचे जे भाषण स्त्रियाची जी आठवण अपभ्रंश संपूर्ण स्त्रिया सगळा अपभ्रंश होतो सगळ्या शरीराचा. तुम्हाला जर स्त्रियांचं चरित्र वाचायचं असतं तर नाथरायाच्या हरिपाठामध्ये शेवटला चिरंजीव पद आहे नाथराने केलेलं त्याच्यात ते वाचा म्हणजे कळण स्त्रियाचं एकांतामध्ये बोलणं समोर बोलणं सगळं सगळं कळतं. नको स्त्रियाशी संगत नको स्त्रियाशी एकात्मात नको स्त्रियाशी हेत होय अपघात पुरुषाचा अपघात होतो चार पुरुषार्थ होय अपघात पुरुषार्थ पुरुषाजवळ चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष ह्याच्या चारही पुरुषार्थ नायनाट होतात स्त्रियाच्या संगतीमध्ये असं नाटकामध्ये म्हणतात. ये स्त्रियाशी संगती ऋष्यशृंग झाला वशवर्ती बोलवणे आपल्यावरती आणि निश्चिती नगरासी. आणि मग अशा प्रकारानं स्त्रियाला भुलले तरंगला घेऊन आले त्या कुठं अयोध्येला. जे कोणी ऋष्यशृंगाचे जे कोणी आणि जे कोणी ऋष्यशृंगाची परमालाद दशरथाशी शृंगारी नगराची गुडिया चोपाची दशरथ राजा एवढा आनंद झाला ना वरी स्वर्गात सांगितलं तर तुम्ही तरंगीला आणून त्यांच्या हातामध्ये ते करा. सगळ्या गावाला सरंगाट केला गुडिया लावल्या तोरण लावले सगळं केलं तरंग ऋषीला आणल्यामुळे. मखरे ते तोरणे टिळे माळा वस्त्रे भूषणे लोका सकळा शृंगारिले गाय गोळा विभंडाचे सोळा देखावया. आणि सगळ्या गाईला दागिने घातले गवळामध्ये गुराख्याला दागिने घातले गावातल्या स्त्रियाला कपडे घातले दागिने घातले सगळं गाव सरंगावून टाकलं. राजा दशरथ होता तो. मिळवण्या ऋषी सज्जन वशिष्ठे निघाले लग्न ऋषी शृंगार ऋषी कन्यादान केले लग्न शांती. वशिष्ठ ऋषीनं शांता नावाची मुलगी ती दत्तक होती दत्तक राजाच्या गोष्टीमध्ये टाकली तिच्याबरोबर लग्न लावून दिलं वशिष्ठ राजाचं. आणि काय केलं अगोदर सगळं गाव सरंगावलं म्हणजे मंडळे दिले मकले दिले तोरणे दिले सगळं सांगितलं ना आणि त्यांचं लग्न लावलं काय झालं शांतनेचा पिता शांतन राजाचा मित्र जीवन प्राण तो आणला पाचारण लग्नाला कोणी शांतने. आता लग्न लावताना शांताला जी मुलगी होती तिचा बाप शंतनू राजा होता तो दशरथ राजा मित्र होता त्याला बोलून आणलं आणि लग्न लावून दिलं. राजा दशरथ भाग्य निधी वशिष्ठ कुलगुरु सुध बुद्धी विवाह मोह लग्न सिद्धी कार्य सिद्धी साधी. आता वशिष्ठासारखे गुरु राजा दशरथासारखा वरतीतच म्हणायला हरकत नाही काय कमी बुवा आणि वेळेला लग्न लावलं त्या दोघांचं. मी भांडकाला आश्रमासी न देखे ऋषे शृंग पुत्राशी ठकवणे दशरथ दिले त्यासी नाती क्रोधेशी चालिला. विभांडक प्रसिद्ध प्रसिद्ध करणारे आपल्या झोपडीमध्ये पाहतात आपला मुलगा नाही डोळे लावले ध्यान केलं म्हणजे दशरथ राजानं आपल्या मुलाला फसवून गेले असा राग आला. ताडताड निघाले. कुठे निघाले? आला अयोध्या परतासी तेथे शृंगारे नगराची काही गोवळे शृंगारेची मार्गीच्या पै भेटली. गावाच्या जवळ आयोध्येच्या गाईला दागिने गाईच्या गुराख्याला दागिने सगळं प्रकारचं सुरावला. मग ते विभांडक गोष्टी काय म्हणजे त्या गुराख्याला काय का चालवणे आणले माझ्या बाळा काय सारे नगरी सोहळा उसता झाला डोळा भेटला सगळं मार्ग. हातात होते त्या गुराख्याच्या त्याला म्हणजे आणि माझ्या मुलाला चाळावा चाळी करून आणले पण गावामध्ये सोहळा आहे कशाचा सोहळा आहे हात सुरावला गावात असं त्या गुराख्याला विचारल्यानंतर काय झालं काय सांगितलं गुराख्याने ते ऐसा सांगती व्रतांत ऋषे शृंग मुलगी सुत राशी कन्या दे दशरथ सोहळा लग्नाचा. त्या गुराखी मुलांनी सांगितलं ऋषेश्वर नावाचा मुलगा म्हणजे आणि आमच्या राजाची मुलगी त्याला दिली आणि त्याचं लग्न लावलंय म्हणून आमच्या गावात तुम्हाला असा थाट दिसतोय असं ह्या पोराला माहित नाही. ह्यो बाप आहे म्हणून
आणि यांना माहिती होतं की गुराचे हे खरं होते. मग त्यांनी सांगितलं काय झालं. मूळ धाडले बंडकाशी तो त्याने त्यातेन भेटे वनवासी विधियुक्त लावले लग्नाशी मुलाशेची दशरथी. पुन्हा ते पोरं काय म्हणले त्या पोराच्या बापाला बंडक नाव बाबा त्याचं. आणि ते ऋषीचं त्या ऋषीला झाड होतं मूळ पण ते काही भेटलंच नाही. आणि ह्याला सांगितलं बंडक दुसरा कोण काय सांगणारे पोरं म्हणजे ते भेटलं नाही. मग ते म्हणजे नाव लागला आता बरोबर सुद्या. आणि त्या मुलाचं आणि आमच्या राजाच्या मुलीचं लग्न लावले आणि त्याच्यामुळे गावामध्ये फाट दिसतोय तुम्हाला असं ह्या युगाने दुसऱ्याच ते पोर सांगू लागले. ऐकता पुत्र वासी विभांडकाती उदासी संतोष झाला मानसी प्रसन्नतेची बदल झाला म्हणून कळलं तुझ्या मनामधला. आता निघाले तर राग मटकन खाली असते राग सगळा निघून गेला. आपल्या मुलाचं लग्न झालं म्हणून एवढा आनंद झाला. ऋषीचा राग इतपत राग तिथंच निघाला हा व्यक्तीवर राग आणि आनंद आला मनामध्ये. पुढे काय झालं. रावणे गे सामोरा धावण्या चरणा लागला हाती प्रीतीने आलिंगीला म्हणे भला भला दशरथा. काही पोरं पळतच गेले राजा सांगता ऋषी आला म्हणजे राजाला वाटलं आपण मूळ त्याला झालं तेच आले ते. लगेच राजाने काय केलं सगळे लोक घेतले समोर आले घेत झाली नमस्कार घातला दंडवत घातला आणि आलिंगन दिलं आणि त्याला दागिने कपडे अलंकार घातले त्या ऋषीला विवाह करा आणि गावात आणलं. सर्व अलंकार भूषणेशी वाहिला देखोनी ओहराशी विभांडक सुख संतोषी दशरथाशी तुष्टला. तर ज्यावेळेस त्या ऋषीनं मंडपामध्ये प्रवेश केला तेव्हाच आपल्या मुलाचा अंगावर दागिने आपली सून एवढी सुंदर अशा प्रकारचा आनंद झाला. एवढा समाधान वाटलं. मी तुम्हाला काय सांगितलंय नुसतं आलेच म्हणून तुम्हाला जेवढ्या वेळा घ्या तेवढ्या घ्या. आता इथं इथं सांगितलं तुम्ही मला तुझं परगाव नाही आहे नाही हे गणेश मला घालतो तिकडे खुर्चीवर. प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. विष्णु दत्त वरासन षोडशोपचारे पूजन गेले चरणी तीर्थ प्रशनन ऋषी प्रसन्न राय. अहो एवढं त्याला सुवासन केलं त्यावर बापाला बसायला पाय घेतले त्या पायाचं पाणी राजा दशरथाला घेतलं केले. मग ते एवढं समाधान झालं. कुणाचं वर बापाचं ज्या काळात लग्न बरं का आजच्या काळात नाही. आजच्या काळात काय डीजे शांत नाते मित्रराया सिंधोपादमंती तयासी आचर्षण त्याच्या देशीन केले दशरथासी परतिले. मग दशरथ राजाला हात जोडले. वरबापानं वरबाप म्हणजे नवऱ्याचा बाप काय म्हणजे आम्हाला 16 दिवस असं बोलू लागले. देवा माझ्या पाशी करविन कर्जन श्रेष्ठ यागाशी पीडा निवारल्या भूताशी जो ब्राह्मणाची सुख करील. माझ्याकडून चुक दशरथ राजाने विनंती केली म्हणजे तुम्ही आवाज बरं झाला बाबा पण तुमचा मुलगा आणला आणि जावाई करून घेतला त्यांच्या हाताने यज्ञ करायचा. कशाचा यज्ञ करायचा म्हणजे पुत्र कामेष्ठी नावाचा. आता यज्ञाचे वेगवेगळे नाव असतात. मुलगा होण्यासाठी यज्ञ करायचा असं म्हणल्यानंतर काय झालं. दशरथांची उदाहरण कार्यार्थी धूमपदाचे कार्य करते निश्चिते विभांडक. आणि दशरथाची स्थिती काय होती आवश्यक म्हणजे कुणाला नाही न म्हणली अशा प्रकारचा राजा होता.
तो काय झालं यज्ञ करायला सुरुवात केली. विभांडक प्रेम्या परानन मने भावतेसी मी तुझा दिन राया तुझे निलंगिन वचन करीन यज्ञ द्रुपदाचा. विभांडक ऋषी म्हणजे मी आता तुमच्या सज्जन नवोदयाच्या बापासून म्हणजे तुमच्या सज्जन तुम्ही म्हणता ते करीन. तुम्ही काय म्हणणार तुझं काय निश्चित करायचं काय हरकत नाही म्हणजे करू आपण. विभांडते करती यज्ञाची वर्षला पर्जन्य पूर्ण धान्य देतो मी पूर्ण गोत्र ब्राह्मण. मग विभांडावर यज्ञ केला. खूप पाऊस पडा. यज्ञ केलं पाऊस पडत असतो का पाऊस उघडल्यावर आपण यज्ञ केला. आपण जो गणपती असला पाऊस उघडल्यावर कुछ करीत नाही. आणि नक्की 10-15 फूट होत पाणी काही बाया होता आपण अरे आपल्या त्यांना गणपती होत नाही तर यज्ञ व्हायचा. उजोनिया विभांडकाची नाहीला तपासी तृतीयताची अयोध्येशी राहिली यागाशी सगळे ऋषी बोलले यज्ञाला सुरुवात केली राजा. वशिष्ठ श्रेष्ठ कुलगुण तुझा विभांडक ऋषी स्वरूप शोकशृंग अर्चनेवरून यज्ञ धिकारू ते. इकडल्या बाजूला विभांडक ऋषी बसले. इकडल्या बाजूला वशिष्ठ बसले आणि मध्य भागाला श्रृंग ऋषीच्या हातात यज्ञ पात्र दिलं. तुमचा काय पडली आणि सुरू केला यज्ञ. ऋषशृंग म्हणण्याची मी पुत्र देईन तुम्हाची म्हणून या उदाचे यागाशी पर्वतला. श्रृंग ऋषी म्हणले राजे सरकार तुम्हाला मुलं होण्याचाच मंत्र मी म्हणतो आणि मग आनंद झाला असतो राजा. नमोनिया निज पिता वशिष्ठ वदने तत्वता दशरथाचा निज स्वतः यज्ञ करे शुभशृंग. ऋष्यशृंग यज्ञ करू लागले. गमत सांगतो मला वंदोनिया तिथं बघा वंदोनिया. आता वंदोनिया आणि वदोनिया याचा अर्थ फार वेगळा होतो. वंदोनिया म्हणजे मारून आणि वंदन म्हणजे नमस्कार करून. अशा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला शास्त्राने काय सांगितलंय 5 इंद्रिय वजे करावं लागतात जेवताना. 2 पाय 2 हात आणि तोंड तिसरे पाय. पाय कसे म्हणून व्हायचे आता आपल्याला जर तोंड असं आधी पाय असतात बघा मांडी घालून ताट घेऊन बसत अनेक गोष्टी करा. पूर्ण मंडप वेदिक सुलक्षण काय ईश्माभये संधान करुनिया परिसरण अनुष्ठापन केले. सगळं असं कुंड तयार केला. वेदिका तयार केली. आसन टाकले. परिसर मध्ये आसन टाकले. सगळं व्यवस्थित केलं. प्रणिता पात्रे परे पूर्ण अध्यस्थली बळी असतन सुखस्त्राव परिभाजन केले प्रोक्षण यज्ञोपचार. रक्षण केलं. यज्ञ पात्र आणले. सुखस्रवा हे सगळ्या असणाऱ्या गोष्टी आणल्या आणि सगळं असताना मांडून यज्ञाला सुरुवात केली. ऋषशृंगाच्या अनुष्ठानातिशय श्रेष्ठ संपूर्ण होम करिता प्रधान यज्ञ पुरुष आपण प्रकट झाला. ऋषशृंगाला बसवलं. फार तपस्या केली होती. ऋषी लहान जरी होते तरी जन्मल्यापासून त्यांना स्त्रिया माहिती नव्हते म्हणजे किती तपस्या असतात. अशा प्रकारचे त्यांना बसवलं आणि त्या आगीमधून पुरुष निघाला. यज्ञ पुरुष काय झालं पुरुष गगन झाले दे प्रेमान परित्यागे जाते लक्षण नवे अतिशती नावष्ण स्वानंद परिपूर्ण. यज्ञ पुरुष निघाला त्याच्यामधून त्याचा एवढं तेज होतं अंगाला गरम लागलं नाही आणि हिरवं वाटलं नाही पण एवढा तेज पुरुष. अशा प्रकारचा असणारा यज्ञ पुरुष त्या अग्निकुंडातून बाहेर निघाला. वशिष्ठाशी विस्मय पूर्ण विस्मय पावे बांधतापण विस्मय पावले अरे देते जन तटस्थ. सगळे लोक बघायला होते ना. सगळे लोक पाहिलं नवल वाटू लागलं. वशिष्ठाला नवल वाटलं. विभांडकाला नवल वाटलं. सगळ्या ऋषी लोकांना आयुर्वेद लोकांना नवल वाटलं की यज्ञामधून अग्निपुरुष निघाला. यज्ञ पुरुष निघाला.
उलटले श्वास श्वासाची गते नाव विसरले नेत्रपाती ऋषशृंग तपाती ख्याती यज्ञमूर्ती एवढे टकाटका बघायला लोक त्या यज्ञपुरुषाकडं जवळ विसरली नेत्रपात म्हणजे डोळ्याच्या पापण्या लावतात का त्या पापण्या सुद्धा लावल्या तर आडवं येईल बघणार असं लोकांना वाटू लागलं त्या पापण्यामध्ये कशाला जेवण घातल्या इतकं बघणार का यज्ञ पुरुषाकडे लोक मागे यज्ञ केले बहुत तेने पावले फळ प्राप्ती परी यज्ञ प्रकटे यज्ञ मूर्ती केली ख्याते श्रीशृंगे श्रृंगेश्वरा असावर लोक म्हणजे महादेवाचे झाले बाबा पण अग्निमधून यज्ञ पुरुष कुठंच निघाला दिसत नाही काय असणार केवढं तपस्या त्यामध्ये श्रृंगेश्वर असं लोक लागले लोक उदारा येल गोपती या लागी यज्ञ यज्ञ मूर्ती पायस पात्र घेऊन हाती ऋषीशृंगा प्रती देता झाला आणि त्या यज्ञ पुरुषाच्या हातात एक ताप होतो त्याच्यात पायस नावाचा पदार्थ होता आणि ते ताप शिकाकडे दिलं त्या यज्ञ पुरुषानं पुढे काय झालं हा यज्ञ पुरोदास पूर्ण द्यावा राज्य पत्निया पत्नियाची भागून येणे पुरुलाचे दान संतान त्या यज्ञ नारायण सांगितलं त्याच्यामधला प्रसाद राज्य सरकार तुमच्या राहण्याला द्या विभागून म्हणजे 3 भाग करा आणि राहण्याला द्या असं यज्ञ पुरुषाला सांगितलं पुढे काय येणे प्रसादे पुत्र प्राप्ते त्याचे पावना जगती ऐशी निर्माण पुत्र संतती पहिला निश्चिती रायासी या यज्ञ पुरुषानं सांगितलं हे प्रसाद तुमच्या रानाला खायला दिल्यानंतर एवढे असणारे मुलं सुंदर होते त्याच्यातला एक मुलगा तर सगळ्या जगाचा मालक तुमच्या कोणाला येणार आहे असं यज्ञ पुरुषानं सांगितलं अशा प्रकारे सांगून काय झालं पुढं विलंबन करावा दक्षिण तत्काळ करावा प्राशन उपजले शीघ्र हे सांगून आपण अदृश्य झाला आणि यज्ञ नारायणानं काय सांगितलं उशीर करू नका हे प्रसाद हातावर द्यायचा त्या राहण्याच्या आणि लवकर त्यांनी ग्रहण करायचा म्हणजे खायचा त्याला जर उशीर जर केला तर विघ्न येईल आणि असं म्हणजे यज्ञ नारायण आणि गुप्त झाले चला अदृश्य झाली मूर्ती ते पायस पात्र घेऊन हाती ऋषी शृंग ते राया प्रती पुत्रांती प्रसाद सागे वशिष्ठाचे विलंब करू नये याशी समभाग ते राण्याची विलंब गाड्याची विघ्न सारखे भाग करून राहण्याला द्यावा राजे बघा राजाला राजा सांगा तिघी राहण्याला 3 भाग करून द्या असं वशिष्ठ जगाला त्या कृष्ण सांगितलं या लागी तुझे नाव वशिष्ठ कुळा गुरु अति श्रेष्ठ कार्य साधावे उद्भट विभागे इष्ट विभागे वेळेला भाग करा म्हणजे तुमचं नाव वशिष्ठ आहे वशिष्ठ म्हणजे सगळ्यापेक्षा श्रेष्ठ लवकर काम करा जाणाने भविष्याची स्थिती वशिष्ठे पायस घेऊन हाती भाग केली यज्ञनियुक्ती विभाग स्थिती अवतारा ऐका म्हणजे वशिष्ठाने घेतलं 3 भाग केले कसे केले ते ऐका कौशल्य भाग पराक्रम भाग बलवत्तम कैकई भाग परधर्म भागानुक्रम विभागे 3 असणारे भाग केले कौशल्याला जो भाग द्यायचा ते पराक्रम नाव ठेवलं जातं आणि सुमित्रेला भाग द्यायचा प्रसादाचा त्याचं भजनस्त्री नाव ठेवलं आणि कैकेयीला द्यायचा जो भाग त्याचं नाव वेगळं ठेवलं काय ठेवलं कौशल्य भाग परब्रह्म सुमित्रा भाग भजनोत्तम कैकई भाग परधर्म कैकेयीला जो प्रसाद दिला तो परधर्म म्हणजे दुसऱ्याच्या धर्मानं वागणारे मुलं होते असा त्याचा अर्थ
कौशल्या ते धर्म पत्नी सुमित्रा वडली साध्वी म्हणून कैकेयी वडली सुंदरपणी उपयोनी आता इथे सांगितलंय कौशल्या धर्मपत्नी म्हणून तिच्याबरोबर लावलं होतं राजा दशरथाने. सुमित्रा लक्ष्मणाची आई ती फार प्रेमी होती देवाचं भजन करणारी म्हणून त्याबरोबर लावलं होतं. आणि काही काही एवढी सुंदर होती म्हणून तिच्याबरोबर तसं राजाला लावलं होतं. असं या ठिकाणी आपल्याला सांगतात. सुंदरपणाचा अभिमान भारी त्यावरी गर्दी नावामध्ये अशा प्रकारचं असणार हे रामचंद्राच्या आवाजामध्ये चला. काही काही म्हणे वशिष्ठा प्रतिमी राया पर्यंती ज्येष्ठ भाग द्याई माझ्या प्रती येणे निवृत्ती वाली. मग वशिष्ठ ऋषीला भांडायला काही म्हणजे राजाची आवडती राणी मागायला असं काय झालं पहिल्यांदा मला प्रसाद द्यायला पाहिजे. आता झाला काम त्यांनी सांगितलं होतं तू उशीर करू नका. मग भांडायला उशीरच झाला काय झालं. ज्येष्ठ भाग ज्येष्ठ प्रती तो केली कनिष्ठे प्रती जे विगताती भूषण स्थिती असे प्रती अति भाग. इतकी भांडायला लागली ती म्हणजे हातीचं दागिने शेळीला जर घातले तर शेळी मरत नाही. म्हणजे कौशल्य शेळी खाल्ली तिने आणि स्वतःला हात समजलं. अशा प्रकारची भांडायला लागली दुसरीला. जरी अमोलिक हिरे होती ते शरी ग्राम सम पूजन होती तो झाली पर्यंती ज्येष्ठ भागा प्रत्योग्य. आणि ते काय सांगितलं जरी ती आवडती असली कोण काही काही जरी राजाची आवडती होती पण तिला धर्म भाग मिळणारच नाही. काय मिळून केले त्या अशा प्रकारचं नाटक सांगतात. ज्येष्ठ भाग दिला कौशल्याचे दुधा दिला पुरेशी तिला दिला काही कयसी तिच्या मानसी एवढा रागाला काही केला थोरली कौशल्य तिला अगोदर दिला प्रसाद. दुसऱ्या नंबरची सुमित्रा तिला त्याच्यानंतर मला शेवटला कशामुळे आता आपण जात बघा 2 नवरदेव होते 2 गावचे आणि सख्य घरी 2 जणी होत्या आपल्या गावात जात एक जणांचं म्हणायचं आमचा नवरदेव बसेल पुढच्या घोड्यावर दुसऱ्या म्हणायचं आमच्या नवरदेव बसेल पुढच्या घोड्यावर म्हणजे गाडी चुका त्याचं भांडण आले म्हणजे मुली पण आमचा नवरदेव बसेल. तसं झालं नाही. काही न करे वैशिष्ट्यावरी क्रोधे द्वेष कृत करी विभागाली आई करी सुख जीवारी काही काही बघायला गेले होते स्वर्गा प्रतिज्ञा स्वर्ग संपत्ती ज्येष्ठ पीडनय माझ्या हाती तो द्वेष चित्ती एवढं मनामध्ये तिला वाईट वाटायला लागलं म्हणजे मी स्वर्गाला गेले आल्याबरोबर स्वर्गाची संपत्ती मला सगळी पाहायला मिळाली. मला जाऊन तिसरा भाग मला काढला मला अगोदर द्यायला पाहिजे भांडायला ऐकतो शेताला बऱ्या पिंड प्राशन बघे केले सीताचे मन काही काही पाये रायाची वदन तुम्ही विघ्न वडवले. या 2 जणांनी प्रसाद हातामध्ये पाहिल्याबरोबर पाय धुतले 2 धुतलं लगेच प्रसाद खायला सुरुवात केला आणि काही राणी तोडाकडे बघायला लागली. मलाच काम उशिरा दिला प्रसाद परत पाय असत मलाच काम असेल मलाच काम नसतं आणि तुला असं तुला असतं. जे न मानिती गुरु वचन त्याचे तत्काळ होय विघ्न त्याची आरतीचे निरूपण कथानुसंधान. जे गुरुचं घोषितच ऐकलं काय करणं जे गुरुचं ऐकत त्याला विघ्नच होतं. ती कथा ऐकून बाबा काय झालं स्वर्ग सण आरती देवाला होती ही कथा थांबली काय आता दुसरी कथा म्हणजे ह्या कथेला सोडायच्या कथेचा स्वर्ग सण आरती देवाला आता आली ब्रह्मदेवाच्या दारामध्ये आणि ती दारू पिऊन आली होती तिथं मध्ये पिऊन आली म्हणून सांगितली मध्ये हे दारू नाव आहे आणि चातरली मग चातरली नाचता नाचता काय झालं पुढे
सत्य लोकी वर्ग पान अत्यंत पैनी जाण कालक करी आपण हे दर्शन मदाती मध्य म्हणजे मध निर्माण होतो. सत्य लोकेवर मध्यवाचा तिथं मद्यपान चालतच नाही. अशा प्रकारचा ती चालत कुठली नाचायचा गायनाचा ता कुठली स्वरच्या स्वनावाची देवांगणा आपल्याला त्या अभंगामध्ये रामचंद्राचे सगळे तर ती त्यामध्ये काय झालं रागाला पण देवाला पुन्हा काय झालं पुढे निर्देव मत्य सुंदरी नष्ट पापिनी होय धारी काल चुकोनी दासी चांचरी तसे तू खरे तोय ब्रह्मन ब्रह्मदेवाने शापच दिला केला. तू दारू पिऊन आली सोडली चालतानीच नाचता तू घार होशील शाप दिला. ती घार बघा तुम्ही घार दरबार असा 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 काही टक्केला पुन्हा असा पुढे पुन्हा असा करतो. तू घार होशील म्हणजे आणि चाकरीचा आम्ही हसून शाप दिला. कुणाला स्व नावाची देवाना नाता ब्रह्मदेवाच्या समोर गायन करायला त्याला शाप दिला. मग ती पुढे काय झालं काय शापाय कोणी दारुण शाप मार्या दिन प्रसन्न केला तुरानन वरद वचन वदला शाप दिल्याबरोबर हात जोडले म्हणजे महाराज माझ्याकडे चुकलं काही म्हणा आता मला वरदानच द्या. मग ब्रह्मदेवाला पुन्हा दया आली पुन्हा वरदान दिलं काय दिलं दशरथ याग पुत्र जन्य तेथे यज्ञ पुरोदाश परमान तिथला मागे मागे भागे विभागत्यान एक भाग प्रश्न करावा आणि तू घार होशील पण दशरथ राजाची आवाज मुलगा होण्यासाठी यज्ञ करते. त्या यज्ञाच्या यज्ञपुरुष जन्माला येईल येणारायण प्रगट होईल. त्याचे 3 भाग होते. 2 भाग 2 राहणार होते. तुला दिल्यानंतर त्या काही दिल्यानंतर काही दुसऱ्या राजा होते आणि त्यावेळेस तू घार होऊन ती झडप प्रारंभ पिंड तू नेशील तो प्रसाद निश्चित त्यावेळेस तुझा मुक्तता होईल असा उत्साह केला. म्हणजे वरदान दिलं त्या घारीला त्या देवांगणाला. ही कथा आता तुमच्या लक्षात आली असेल. माझ्या लक्षात आता झाली तुम्हाला कशाला म्हणून तुम्ही माझ्यापेक्षा सुंदर हुशार आहे. ज्येष्ठ भागी तुझलाई गती मध्य भागी न पावे शक्ती कनिष्ठ भागा प्रती हिने निर्मुक्ती निज शापा म्हणजे थोरला भाग घ्यायचा नाही. थोरल्या राणीचा प्रसाद घ्यायचा नाही. तो मधल्या राणीचा घ्यायचा नाही. पण धाकल्या राणीला दिवाळीच्या अगोदर तुला धडक मारून घेऊन जायचा तो प्रसाद असं त्या ब्रह्मदेवाला सांगितलं त्या घाली म्हणजे त्या देवांगणीला. हे होईल अयोध्या नगरी या लागी ते जाना विकरी मोक्षाची प्रथम पुरी वेदशास्त्री निज ध्वज आणि हे तुला होईल ब्रह्मदेवाला सांगितलं अयोध्येला. अयोध्या काय नाव आहे मोक्षपुरी इथं ग्रंथात सांगितले. अयोध्या मथुरा माया काशी कांती अवलंबिका असं 7 मोक्षपुरी आहेत. पहिली पुरी म्हणजे अयोध्या. पहिली पुरी तुम्ही श्लोक जर हे पाहिला तर पहिल्या सुद्धा अयोध्येचं नाव येते. अशा प्रकारचं असं नाथ सांगतात. काशी मुक्ती क्षेत्र होय पायी मुक्तीच्या ठाई सकळ वैकुंठा गेली नाही अयोध्येची नवाई अपूर्व नाथ म्हणतात काशी सगळ्यामध्ये श्रेष्ठ आहे पण मुक्ती सगळीची सगळी वैकुंठाला काशीला हवन केली नाही. पण अयोध्या 3 वेळेस वैकुंठाला सगळी केली असं नाथराया सांगतात. आपण ऐका काशी होली ते वाहिली अयोध्येची उदारता भरी श्रीवार नगरी वैकुंठा नेली नमन केली स्तुती नवले म्हणले काशीपेक्षा अयोध्या श्रेष्ठ आहे असं नाथराय म्हणतात. 3 वेळेस ती वैकुंठाला गेलेली अयोध्या असं सांगितलं. प्रथम नेली तुझी शिवीन ख्याती केली तिची शिरामे वाहिली वैकुंठ नेली ऐकणाऱ्या लोकांना विचारतात कोणत्या काळामध्ये ती अयोध्या वैकुंठाला गेली. पहिल्या सुरू कुणी गेली म्हणले
रुक्मावताराला पहिल्यांदा नेली, दुसऱ्यांदा श्रीराजाला नेली वैकुंठाला आणि तिसऱ्यांदा प्रभू रामचंद्राला. तुम्ही बघा मालिकाला पाहिलं सगळी अयोध्या उतरून गेली वैकुंठाला. अशा प्रकारची अयोध्या हे ब्रह्मदेवाच्या मुखाचं वचन रात्राला गेले. आणि जवळून मागुती अयोध्या दर्या वैकुंठाप्रती ऐशी वशिष्ठा पिकांची ख्याती अयोध्येप्रती असे चौथ्यांदा जाईन म्हणजे ती अयोध्या वैकुंठाला. असं मोठमोठे ऋषी त्या अयोध्येमध्ये वशिष्ठासारखे आहेत असं ब्रह्मदेवानं त्या देवांना सांगितलं होतं. या लागे मुक्ती क्षेत्राच्या श्री अयोध्या दान प्रथम पुरी जड जीवा देव तरी शाप निवारी स्नान मात्रे. आणि त्या अयोध्येला नुसतं स्नान जर केलं सेवेचं तर सगळं आपलं पाप नाहीचं होतं. अशा प्रकारच्या अयोध्या तो श्लोक पाहत असं तर रोज बाबा हो अंघोळ करताना म्हणतात अयोध्यामध्ये रामाया काशी कालची अवंतिका पुरी धारावती सप्तदा मोक्षदायका. आंघोळ करताना तरी म्हणतात तिसरं डोक्यावर ताले म्हणतात. म्हणजे आपल्याला त्या आयुर्वेद स्नान केल्याचं कसं स्नान केल्याचं हे सगळं स्नान घडते. ते अयोध्येची भाग प्रशन केली शाप मोचन ऐशी बोलिला अक्षरा आपण ब्रह्मदेवानं सांगितलं त्या अयोध्येला तुझा शाप नाहीसा होईल तोपर्यंत तू घार होऊन फिरशील असं शाप दिला. हे ऐशी सहस्त्र वर्षे वरे गोवी अयोध्येच्या महाद्वारी येथे भाग देखता करी झडप मारी तात्काळ 80,000 वर्ष फिरत होत त्या अयोध्येच्या भोवती. कोण ती देवांना घार झालेली आणि 80,000 वर्षानंतर ते यज्ञ केला. ते प्रसाद त्या काही त्याच्या हातात आला झडप मारली. आता कथा ह्या टक्केला लागली. कौशल्य प्रत्येपती वर्ता किवडीला गाडवली सर्वता सुमित्रा शुद्धा सात्विकता ही वरी तत्वता घालवेची. ही फिरत होती पण फिरता फिरता कौशल्याच्या भागावर घडत घात आणण्यात सुमित्रेच्या भागावर नाही पण कैकेच्या भागावर काय झालं. कैकयी अति हृदय मान निज भागी नाही मन राग पाहे रायाचे वदन गाडीने हिरण भागलेला. काय घरी असेल वाटते तुम्हाला कोणतंच प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. तोंडावरी हनुमान पोकी हात वाढविला नक्की भाग दादल्या मुखी गेली कायकी जगनाची. ती घार झाली तोंडावर नक्की हल्ल्या आणि चोचीमध्ये तो भाग घटला आणि एकाएकी आकाशात येऊन गेली. कोण ती देवांना घार झाली होती. कैकेयीच्या हातातला भाग प्रसाद सगळा त्याला काही ठेवण्याचा आपण घार होता. लोक करती हातारा एक वेदने शिर अवघे पाती उद्धव थोर चमत्कार सगळे लोक जमा झाले होते. सगळे पाहायला लागले. पाहता पाहता घालने धडक मारले पृथ्वीला बाणच मारायला घायला आणि कशाचा बाण मारायचा सगळे वरी मारावे सगळे वरी तोंड पकडले. घार तवाचा घालून जुळून टाकला तो भाग प्रसाद. लागता पाखाकडे कैकई कोण तिकडे भाग केला मंगलडे विनायकडे पाहून. तिला असं पकाचं धडक मारल्याबरोबर काही पकाच्या धडकून काही पडली खाली आणि भाजने तो प्रसाद नेला आणि मग उठली बघायला. आता काय बघत तुला चला राया शिवाने पाता काय जग म्हणजे करू काय तुझा गर्व तुझा उपाय चालती. मग राजाकडे म्हणजे बघायला लागली. राजा मला काय करू मी
तुझा गर्व तुला अनुभवाला, मी काय करते गर्वाला. तर याच्यातून असा बोध सांगताना राहिला की आपण कुणीच गर्व धरायचं नाही. त्या एकट्या काही त्या काही नाव ठेवायचं, तिने जर गर्व धरा तर असिगत झाली, तुमची आमचं काय गत होईल. खूप बोलता येते पण उशीरच होईल बघा. भाग करिता प्रसन्न तुकडे तिचे देवबंधन तुमचे आणि तिने जेव्हा प्रसाद खाल्ला तिचं सगळं ते हात बंधन तुटलं, ती पाहिल्यासारखी जेव्हा झाली तिचं सगळं बंधन निघून गेलं. आकाशामध्ये उडत उडत गेली, पुढे देवांना झाली आणि आपल्या पदाला जाऊन पोहोचली. तो भागचिता कैकसी परमावस्था बाप गर्वाची पर्वता असा गर्व करू नका बापा. नाथराय म्हणतात बाप गर्वाची, सगळ्याचा गर्व सगळ्याचा बाप आहे. बाप गर्वाची असं गर्व करायचाच नाही कोणी. कुणीच म्हणायचं नाही मला बाप सांगता चांगलायचे, मी असं म्हणायचं नाही. तुम्ही माझ्याकडे बघू नका. दत्तवान म्हणायचं मला चांगलं चांगलं वाटतं, कशाचाच गर्व करायचा नाही. अरे गर्व आपल्या जवळ असल्याचा गर्व करायचा नाही. काय सांगायचंय, आपण जाताना रिकामच जातो, आले झालं तसाच मारायची काळजी. वरी पांढरा कपडा सुचोळ्या ह्याच्या पलीकडे काय. तुम्ही आम्ही म्हणायचं की पैसेवाले, अरे आपले कशाने पैसेवाले. आपण सगळ्या लोकांना नाव ठेवतो बघा, पण आपण धर्मदंड बघित नाही. लय मोठे दंड आहेत, चोरदंड, राजदंड, स्त्रीदंड, हे परिस्थिती दंड, चोरदंड असा अरे किती चोर घ्यायचे. आणि दुसरा एक चोरदंड आहे, आपण पैसे काढतो दवाखाना तुम्हाला ₹1,00,000 लागतात, आणि धर्मदंडाला काय आपल्या ताकद द्यायला धर्मदंड प्रतिकरण नाही आपल्या तिथं 80,000 म्हणजे किती आवाज लागतात. चोर मारून येतेच पुन्हा जे चितात्मज्ञान अंगी आदळे सज्ञान विषयी पावती अधपतन परिपूर्ण काही काही दशा अशी झाली, एवढं ज्ञान जरी असलं तरी त्याला गर्व झाला तर त्याचं वाटलं होतं. हे काही काही उदाहरण आपल्याला कारण आपल्याला सांगितलं. काय माय बाप बहुत दिवस दिता रचिता रडे मेजा माझे तर्पण करिता सद्गती. काय करावं आपण. आपले आई बाप गेले, आपला मुलगा मेला, आपला भाऊ मेला तर काय रडाशिवाय दुसरं काय आपल्या हातात आहे. आणि पिंडाच्या अंतात आपण याच्याशिवाय काय हातात आहे असं मात्र म्हणतात. काही बाबा आपल्या हातात नाही, फक्त गर्व करू नका. गर्व जर नाही केला तर काय होतं, फळली आता रोची शाखा ती भूमीची उतरेल का. झाडाला फळ आलं तर खाली लवत माणूस झाड, तसं आपण लवून राहा असं मात्र सांगतात. आपण केलेल्या महागाकडे होतो तशी गेला घालतो प्रसाद, याला घाले पुन्हा चूक साक्षी रडू लागली. तसं मेलेल्याच्या मागे आपण रडतो, तसंच झालं काही केला. चला झाल्या भाग्यस्थिती मदन घ्यायचे पुत्र संतती आणि ती वाईट म्हणू लागली मला काय आता मुलगा होणार नाही. सगळ्या लोकांमध्ये माझी निंदा करते असं म्हणू लागली. माझे रायासाठी पड ते गवनाची नव्हे गोड तो माझे काळे तोंड माझं काळ झालं असं तसं बोलून घेऊन आली. ज्येष्ठ भाग माझ तावडी तव कनिष्ठी आली धाडी मग हे करणा ते तरी लोकरी झाली. स्वतः म्हणाले मी भरला भाग मला
कुठं त्या असं म्हणले मला इकड्याकडे नाही तिकड्याकडे नाही मध्ये ती लोंगा लागली असं म्हणून रडू लागली आणि रडता रडता काय झालं काय का तो अर्थ नडले संपूर्ण जीवनला हे लोक मग येता काऊ मरण दारुण एवढी रडायला लागली म्हणजे मला मरण लागलं बरं अशा प्रकारे म्हणून राहिलं. स्वर्गदेने सुवर आवंद देवी मृत्युलोक निंद्य विभागे भाग्ये माझे मंद पाठवत मी देवळासारखी झाले भाग्य म्हणले स्वर्गामध्ये मला मी गेले होते स्वर्गात मला केवढा मान होता तिथे सगळे लोक माझी निंदा करतील असं म्हणू लागली. जे निरायाच्या वडती येणे जगा वडती पाचवत माझी स्थिती वाईट वाईट म्हणू लागली सगळ्या जगाला मी वंद्य होते पण आता जगाला सगळ्या निंदे झाले राजाला मी असणारे आवडती होते सगळ्या जगाला नावटी होणार. हातीचे रत्न पडे सापडे कैकैशी तेने पाडे पडे राहण्याचं उदाहरण सांगता आंधळ्याच्या हातात एखाद्या सोन्याचा रत्नाचा ते पडलं झालं कसं झालं ते काही कळलं आता काय आपण होणार सापडणार नाही ते होती केस सुटले मोकळे गडगडा पृथ्वीवरील इंदोड अश्रुधारा सर्वत्र डोळे अतितमळे रडायला मी डोळ्यातून खळखळ पाणी वाहिलं केस मोकळे सोडले डोळ्याला गडबडा गडबडा जमिनीवरती काही काही आणि डोळ्यातून खळखळ पाणी वाहवलं काय उपयोग आहे रडून जे कोणी काहीतरी दुःख कौशल्य कळवळली देख अरुणीचे मुख प्रवर्तते उपकारार्थी माझ्याकडून सांगण्यात त्या रविवारी प्रसाद खाल्ला नव्हता त्या कौशल्याला दया आली तिचं दुःख भावना कौशल्या थोरली दुःख भावना आणि तिला उठवलं तुझ्या तोंडावर पाणी मारलं तुझे तोंड पुसलं काही कुणी कौशल्या मातेनं पुढे काय झालं श्री भावात्रा माझना एक जनार्दना शरण गागे तवरे नृपन अवधारा ऐका म्हणले डॉक्टर म्हणतात आता इथपर्यंत कथा सांगितलं तुम्हाला ते तोंड धुतलं तिथे तिला उठून बसलं इथपर्यंत झालं पुढे काय काय कथा भागातल्या उद्याच्या अध्यामध्ये घालून नात्रामध्ये खूप उशीर झाला आता जाऊया आता उद्याच्या अध्यामध्ये चला म्हणले पुढे भावात्रा बालकांनी कृपा प्रस्तुत सत्या राजा हरिचंद्र भगवान एकनाथ महाराज वासुदेव हरी